Hello students, in this lecture we will learn to find log values by using log table. So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ log value log table ਚੋਂ find ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा 4 digit ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ log table ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ value find ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। For example ਅਸੀਂ ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा 4 digit ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ एग्जाम्पल लिख ली 3576 तो वध असी 4 डिजिट्स के नंबर के लिए ही ये जी वैल्यू है लॉग टेबल के विचों फाइंड कर सकते हैं। हुण असी जदों ये वैल्यू नूं फाइंड करना लॉग टेबल के विच तो किस तरह असी फाइंड करांगे वो असी इस वीडियो के विच सीखांगे। हुण जो लॉग का बेस हुंदा है नैचुरल बेस जिसनूं असीं कहने आ नैचुरल बेस ऑफ लॉग दैट इज़ 10। इस करके जदों असी लॉग वैल्यू लिखते हैं या तो असी सिंपल कोई भी लॉग वैल्यू लिख देने, जिस तरह हुण मैं ये एग्जाम्पल ही लई सी, इहदी अगर लिखना होवे लॉग वैल्यू तो असी लिखांगे लॉग ऑफ 3576 इज़ इक्वल टू इहदी जो भी वैल्यू असी टेबल चों फाइंड कीती, या इनू असी इस तरह भी लिख सकते हैं लॉग बेस दे विच 10 लिखे 3576 इहदी वैल्यू, तो ਉਹਦਾ कोई डिफरेंस नहीं है, वैल्यू सेम है, चाहे तो 10 लिख दो बेस के विच चाहे ना लिखो। ਇਹਦਾ मतलब सिंपल यही है कि लॉग का जो बेस होंदा है नैचुरल बेस दैट इज़ 10। इस करके तुसी टेबल दे विच देखोगे कि लॉग टेबल दे विच जो वैल्यूज़ होंदियां आ वो 10 तो स्टार्ट होंदियां। हुण जे 10 तो लैके 99 तक टेबल दे विच वैल्यूज़ तुसी देख सकते हो, लेकिन मैं इत्थे गल कर रही हूँ कि असी वध तो वध 4 डिजिट्स के नंबर के लिए लॉग टेबल चो वैल्यू देख सकते हैं। ईवन एक सिंगल डिजिट होवे उहदे लई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वो असी किस तरह करांगे जद कि वैल्यूज़ ते 10 तो लैके 99 तक गिवन है सानू लॉग टेबल दे विच। सो वो असी प्रोसीजर देखांगे। तो नैचुरल बेस लॉग का 10 है तो लॉग 10 की वैल्यू हुंदी है 1, लॉग 1 की वैल्यू 0, लॉग 100 2, लॉग 1000 की वैल्यू होंदी है 3। बाकी अनदर वैल्यूज़ असी किस तरह फाइंड कर सकते हैं वो असी देखांगे। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੌਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲੌਗ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਆ ਲੌਗ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਇਹ ਡਿਜਿਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ। ਇਹ ਜੋ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂਟਿਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਇਹ ਸਿੰਪਲੀ ਅਸੀਂ ਡਿਜਿਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੌਗ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟਸ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਸਿੰਪਲੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਇਹ 4 ਡਿਜਿਟਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੌਗ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੌਗ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ 10 ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੌਗ ਟੇਬਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਲੌਗ ਟੇਬਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੌਗ ਟੇਬਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੌਗ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ एक इधर अगर असी ये कॉलम्स देखिए तो 0 तो लैके 9 तक वैल्यूज़ गिवन आ। एक इत्थे होर जो एक सब टेबल आ उहदे विच 1 2 3 इस तरह 9 तक वैल्यूज़ आ। दैट मीनस एक बार 0 तो लैके 9 तक वैल्यूज़ आ, एक वैल्यूज़ हैगियां 1 तो लैके 9 तक। इस तरह इधर असी रो वाइज देखिए तो 10 तो वैल्यू शुरू हो रही है, 10 तो लैके जो ये इस तरह इस पेज से जिस तरह 49 तक आ, नैक्सट पेज से 99 तक ये जिहड़ी सीरीज़ आ चलती है। इधर यही वाले कॉलम रहणगे 0 तो लैके 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये इत्थों हुण असी किस तरह वैल्यू फाइंड करनी है लॉग 10 की। हुण अगर लॉग 10 की वैल्यू फाइंड करनी है तो सब तो पहले असी की करांगे, जिन्ने भी डिजिट आ साडे कोल असी उहदे वास्ते पहले 2 डिजिट्स नूं देखना हुंदा आ रो दे विचों। 2 ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿਜਿਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 10 ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਆ ਕਿ ਲੌਗ 10 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ 2 ਡਿਜਿਟਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡਿਜਿਟਸ ਆ 1 ਐਂਡ 0। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, लॉग ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੌਗ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਡਿਜਿਟਸ ਗਿਣਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੀ ਲੌਗ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਉਹ 'ਚ ਡਿਜਿਟ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਡਿਜਿਟ ਆ, 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, 1 ਬਣ ਗਿਆ।
तो पहले तुसी करैक्टरिस्टिक लिख लोगे 1। हुण बाद विच मैंटिस की वैल्यू 10 च फाइंड करनी आ। 10 नूं अगर देखिए पहले सीधा ही इत्थे किते 10 है लिखिया, हाँ जी देखो पहला ही रो देखो, पहली रो दे विच 10 लिखिया आ, ये लॉग की वैल्यू आ। लेकिन ये सामने तो बहुत सारे टेबल्स आ, ये सामने जो कॉलम्स किन्ने सारे दिते आ, किन्ने सैल्स आ, किहड़ी वैल्यू असीं 10 की लिखांगे। 10 तो अगे कोई डिजिट साडे कोल नहीं दिता है वैल्यू च, दैट मीनस कि 10 की वैल्यू असीं 0 के सामने देख लांगे। हुण इत्थे 10 के सामने 10 वाली रो दे विच 0 कॉलम दे विच कितनी वैल्यू आ 0 0 0 0। ਇਹਦਾ मतलब हो गया कि 10 की वैल्यू साडे कोल कितनी आ गई 1.0000। हुण ये 1 कित्थों आया, करैक्टरिस्टिक किद्दां कैलकुलेट किया मैं कि ये डिजिट गिने पहला 10 दे विच किन्ने डिजिट आ 1 एंड 2, 2 माइनस 1। हमेशा यही फॉर्मूला रखना कि जिन्ने भी डिजिट आ डिजिट दे विचों एक माइनस करके तुसीं लिख लेना, वो बन जाएगा तुहाडा करैक्टरिस्टिक। हुण जे सपोज इत्थे वैल्यू हुंदी मेरे कोल 100, ਉਹਦੇ ਲਈ लॉग वैल्यू कढ़नी आ, पहले करैक्टरिस्टिक लिखना। करैक्टरिस्टिक मतलब कि जिहड़ी डेसीमल तो पहलां दी वाली साडे कोल वैल्यू हुंदी दो जो लॉग वैल्यू ਉਹਦਾ आंसर हमेशा फ्रैक्शन च आउंदा ते फ्रैक्शन दे ਲਈ डेसीमल तो पहले जिहड़ी वैल्यू आ ਉਹਨੂੰ करैक्टरिस्टिक बोलते हैं, जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू आ पिछे ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ मैंटिस बोलते हैं। तो हुण इत्थे 100 का करैक्टरिस्टिक कितना बनेगा 1 2 3, 3 डिजिट आ 3 माइनस 1 2 2 पॉइंट। हुण जिहड़ी डेसीमल दे बाद वैल्यू लिखनी वो लिखनी असीं टेबल दे विचों लॉग टेबल चों। हुण 100 की वैल्यू लभनी आ, 100 तो है ही नहीं साडे कोल टेबल दे विच, साडे कोल वैल्यूज सिर्फ हैगियां आ 10 तो लैके 99 तक। सो हुण 10 तो 99 दे विच ही वैल्यूज आ, तो फिर 100 की वैल्यू असीं किद्दां फाइंड करनी। हुण असीं की करांगे, पहले 2 डिजिट हमेशा असीं रोज़ दे विचों देखने आ, तीजा डिजिट असीं इस टेबल च देखना, चौथा डिजिट असीं उहदी वैल्यू देखनी है इस सब टेबल जिहड़ा साडे कोल जो इत्थे छोटा टेबल दिता हुंदा जिन्हों असीं सब टेबल बोलते हैं। हुण इत्थे मैं 100 की वैल्यू देखनी आ, 100 की वैल्यू लिए पहले 2 डिजिट 100 दे विच की आ, जे 100 लिखिया है 100 के पहले 2 डिजिट की है 10, 10 वाले असीं रो दे विच आ गए। अगला डिजिट की आ 0। हुण इत्थे देखो इस कॉलम दे विच 0 कित्थे आ 0 आ, 10 के सामने 0 की वैल्यू देखो, 10 के सामने 0 की वैल्यू कितनी आ 0 0 0। ਇਹਦਾ मतलब इत्थे आंसर आ गया 2। 10 लॉग 10 का दसिया सी आंसर कितना हुंदा 1, लॉग 100 का आंसर 2। हुण देखो आंसर जिहड़ा मैंटिस का इत्थे भी 0 0 0, इत्थे भी 0 0 0, दैट मीनस डिफरेंस की होया, डिफरेंस सानू करैक्टरिस्टिक तो पता लगदा कि ये वैल्यू 10 दी आ, ये वैल्यू 100 दी आ, बिकॉज इत्थे करैक्टरिस्टिक 1 आ, 1 + 1 इहदा मतलब कि ये जिहड़ी वैल्यू असीं फाइंड कीती है लॉग वैल्यू, ये ओरिजिनल वैल्यू किहदे तो फाइंड कीती आ, वो वैल्यू होएगी 2 डिजिट्स की, जिहड़ी असीं इत्थे 2.00 लिखिया, ਇਹਦਾ मतलब कि जिस वैल्यू की भी ये लॉग वैल्यू आ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨੰਬਰ 3 ਡਿਜਿਟਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੈਗਾ 2 ਤੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ 2 ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਜਿਟਸ -1 ਕਰਕੇ, दैट मीनस कि ਇੱਥੇ 2 + 1 3 ਡਿਜਿਟਸ ਆ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂਟਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਰ 1000 ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, 1000 ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਂਸਰ फाइंड करना। हुण 1000 दे विच इत्थे 4 डिजिट्स आ, 4 - 1 कर दईए 3, दैट मीनस करैक्टरिस्टिक बन गया 3। हुण वैल्यू किहदी असीं फाइंड करनी आ मैंटिस दी, जिहड़ा 4 डिजिट्स आ मैंटिस हुंदा। मैंटिस दे लई हुण जदों असीं इत्थे देखिया पहले 2 डिजिट दस्सिआ मैं तुहानूं की देखने रो दे विचों 10, पहले 10 मिल गया पहली रो दे विच ही, 10 तो बाद अगला डिजिट फिर 0 आ, 0 वाले कॉलम च आ जाओ, कितनी वैल्यू आ 0 0 0। चौथी वैल्यू भी 0 आ लेकिन आ सब टेबल च 0 है ही नहीं हुंदा, सब टेबल जिहड़ा आ ये साडे कोल शुरू हुंदा आ 1 तो, इस करके इत्थे साडे कोल कोई भी 0 की वैल्यू नहीं है, तो आंसर साडा कितना आ गया 0 0 0 0, बिकॉज 110 के सामने 0 की वैल्यू कितनी आ 0 0 0 0 एंड चौथा डिजिट जिहड़ा 0 सी ओहदा साडे कोल वैल्यू इत्थे है ही नहीं आ। अच्छा सपोज मैं इत्थे वैल्यू फाइंड करनी हुंदी 1553 ਇਹਦੀ वैल्यू फाइंड करन दे लई पहले तो 4 डिजिट्स का नंबर आ, 4 - 1 करता 3 करैक्टरिस्टिक आ गया। मैंटिस की वैल्यू हुण फाइंड करनी आ, 10 के सामने पहले 5 देखांगे। हुण देखो टेबल दे विच
10 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ 0 2 1 2, ਇਹ ਲਿਖ ਲਈ 0 2 1 2। ਚੌਥਾ ਡਿਜਿਟ ਹੈਗਾ 3। ਚੌਥੇ ਡਿਜਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖਣੀ ਆ? ਸਬ ਟੇਬਲ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਸਬ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਹਰੇਕ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੈੱਲ ਆ ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ 'ਚ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹੁਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਆ 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਚੌਥਾ ਡਿਜਿਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ 1053, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੌਥਾ ਡਿਜਿਟ ਆ 3, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਹ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ 10 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਚੌਥੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ? ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਡਿਜਿਟ ਉਹੀ ਦੇਖਣੇ ਆ 10 ਵਾਲੀ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਬ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰੋ ਆ ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਣੀ ਆ? ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਡਿਜਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ 5 ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਲਿਊ ਥੱਲੇ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੀਚੇ ਕਰਕੇ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀ ਆ, ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਆ ਪਹਿਲੀਆਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਤੱਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਇਹ ਨੀਚੇ ਲਿਖੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਆ ਤਾਂ ਸਬ ਟੇਬਲ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖੀ ਆ ਤਾਂ ਸਬ ਟੇਬਲ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਣੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਡਿਜਿਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ 10 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਲਿਊ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਟੇਬਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 12। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆ ਤੀਜੇ ਡਿਜਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਚੌਥੇ ਡਿਜਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੀਜੇ ਡਿਜਿਟ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 0 2 1 2 ਪਲੱਸ 12 0 2 2 4। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ। ਤੋਂ ਆਨਸਰ ਫਾਈਨਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ log 1053 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 3.0224। ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ log 1053 ਦਾ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ log 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। log 3, ਹੁਣ ਅਗਰ log 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੇਬਲ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੀ 10 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ 10 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ। log 3 ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਜਿਟ ਆ 1 - 1, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਬਣ ਗਿਆ 0। ਹੁਣ 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਟੇਬਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਟੇਬਲ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਡਿਜਿਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਡਿਜਿਟ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਜਿਟ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 0 ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ 3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਣਾ? 30। ਹੁਣ 30 ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 30 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 0 ਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਆ। 30 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ? 4771। 4771 ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ log 3 ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ log 30 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਥੇ 2 ਡਿਜਿਟ ਆ, ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 1। 2 ਡਿਜਿਟ ਆ, 2 - 1 1। log 30 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜੋ log 3 ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 3 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ 0 ਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੇਖੋ ਮੈਂਟਿਸ ਸੇਮ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਇਹ 30 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ log 300 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਇਹੀ ਆਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 3 ਡਿਜਿਟ ਆ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 2। ਪਿੱਛੇ log ਦੀ 300 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਉਹੀ ਆ 4771। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਸੀਂ log ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜਿਟ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਿਸ ਆ ਮੈਂਟਿਸ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ log ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ 25 ਦੀ। log 25 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆ ਗਿਆ 1, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਡਿਜਿਟ ਆ, 2 - 1 1। ਹੁਣ 25 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 25 ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। 25 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ? 3979। 3979। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ
278 ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ 278 ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਡਿਜਿਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 27, ਤੀਜਾ ਡਿਜਿਟ ਹੈਗਾ 8, 8 ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। 27 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 8 ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ 4440। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ 2.4440। ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ log 278 ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ log ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ 2 ਡਿਜਿਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਣੇ ਆ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਗਲਾ ਤੀਜੇ ਡਿਜਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਆ ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਸ 2 ਡਿਜਿਟਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਤੀਜੇ ਡਿਜਿਟ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਚੌਥੇ ਡਿਜਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਬ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਡਿਜਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਥਰਡ ਡਿਜਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 7 9 ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ 0 ਖੁਦ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਗਰ 9 ਦੀ ਵੈਲਿਊ log 9 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ 90 ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ 90 ਵਾਲੀ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। 5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ log 50 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਆਏਗਾ। ਜੇ 50 log 50 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ